बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रानो को तुनको दुनको ज़ीम इमरान यूसुफ़ी प्रोग्राम दे सुनो स्पोर्ट्स पर सुनो पख्तूनख्वा एफएम 89.4 और पर 96 बाने हिलाल रमच तासु टोलो रोग जोड़ बे नन बखबरी को जनाब क्रिकेट हवाले सारा और ढेर मज़ेदार ढेर इंटरेस्टिंग खबरूं दी पहला टोल नमक के बदे बाने खबरू चिदा क्रिकेट यो तकरीबन 2.5 काल यो तारीख बदल शवे दे और ढेर ढेर ज़बरदस्त यो इंटरेस्टिंग तारीख दे लोएस्ट टोटल चे अगर डिफेंड कोलो के दा रिकॉर्ड जोड़ शवे दे खादेन अलावा जनाब खबरें भी कहूँ T20 वर्ल्ड कप द इंडिया चे कम हर दरमी आगे सिलसिला जारी था वस बांग्लादेश पाकिस्तान ऑलरेडी मैचेस बाहर कई श्रीलंका के बकी और आगे न अलावा बांग्लादेश हम इनकार करो चे मुंग में इंडिया तनु जो उस ड्रीम टीम यो बल मखे तरह गले दी आयरलैंड चे आगा हम दा ऐलान करे दी चे मुंग में इंडिया था नजू अगर यो पाकिस्तानी फिल्म रागले लंदन नहीं जाऊंगा और बलियो रागले पंजाब नहीं जाऊंगी उस यो नवे जमा दा ख्याल ले चे इंडिया था पकार दी नवी फिल्म जोड़िए भारत नहीं जाएंगे कहना दस अखकारी दादा नो टीमों ने हम आखिर के बाद ऐलान किया और इंडिया भाई की आवाज़ें पाती बस अकबल मैचों ने बकई अल तक खैर जी देने अलावा दा ICC चिकम होस्ट भी यानी ICC चिकम मुल्क था यो टीम इवेंट अवार्ड कई अगर मुल्क के द मैच कोलो ना इनकार कौलो दा चिकम तारीख दे बाने बहुम लग खबरी को मासरन स्टूडियो के मौजूद है जमा डेर खोग मशर सरदार आजम खान लाला साहब लाला मनना और वेलकम टू द शो संगे सर तबीयत संगारे थैंक यू सर इमरान भाई आई एम ऑनर्ड थैंक यू सर मनना टोल नमक के खबर को दा यो डेर इंटरेस्टिंग यो रिकॉर्ड जो शे यानी स्तासो फेस बाने हम खंदा दा माता हम खंदा राज यानी यो खुदा से भी चे दा कुशो के चिकम क्रिकेट की या स्टेडियम के या दा माशुमान चे चलता ग्राउंड माउंड के क्रिकेट की दी हम चलता 40 न ज्यादा स्कोर जोड़ की नो PTV दा से जबरदस्त कारनामा करे दा 40 रन पकारू आगे दा SNGPL दा प्रेसिडेंट ट्रॉफी के और आगे 40 रन सार कड़ी दी पर 37 बांधे पूरे टीम में फारिग करे थे यानी अलिस्मान शपक विकेटें अगस्ती दी अमाद बट चे सलोर विकेटें अगस्ती दी और दे नमक के हम पहले इनिंग के चुके था ग्रानू का तुनकर दुन को प्रेसिडेंट ट्रॉफी मैच टूर्नामेंट रवान ने डोमेस्टिक दे पाकिस्तान टोल नगट डोमेस्टिक टूर्नामेंट दे दी के तासो द इन्फॉर्म कमा चिद्दी की चिकम मैचेस की गया 4 डे मैचेस यानी टेस्ट पर शांति भी 4 डेज ही 5 डेज मैचेस नहीं नु दे के द SNGPL यानी स्वी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और द पाकिस्तान टेलीविजन यानी PTV द दी तरमें कराची के मैच हो और पहला इनिंग के चिकम अगर टीम दे PTV अगी दुमरा ज्यादा स्कोर नो करे 166 बांधे पूरे टीम आउट से आगे जवाब के SNGPL 238 रन जोड़ के आगे न पास कम PTV दोबारा बैटिंग को लाला ने आगे 111 रन छोड़ को दा 270 समथिंग रन जोड़ीगी नुचु देना दा 238 पर के कम गए नो 39 रन टारगेट मिलाओ शो यानी 39 रन पाते शवल और 40 रन टारगेट मिलाओ शो SNGPL दा मैच गटल दा पारो दा दा ख्याल दे दा इजीएस्ट टारगेट उची अचीव कोलो दा पारा हो कमाल जी PTV पूरे टीम दा SNGPL 35 रन बांधे आउट को सासो कमेंट्स दे माने बसवी सर यो खुदा दे जी 4 डे क्रिकेट चे दे कहना तासो ओ कराची के तासो खबर कोले से दी के डेढ़ यार कहना जी इवनिंग के ब्रीज चली यू नो बट खतरनाक बॉलर सिंकी के दा मौसम चे दे दा favorably the fast bowler on the para albion evening ke no agui da kana फायदा गश्ते दे बलदार ची दा ओवरऑल द मैच टोल तासो का स्कोर गोरे नो दा इंतहाई लोस्ट दिन ज्यादा जमान ख्याल है नन सबा T20 की जोड़ीगी जी और नन सबा ची कम दा लो तासो अक्सर गोरे चे टेस्ट मैच नम देर द्रेम सलोरम रोज बांधे खत्मी 5 डे ची कमी दा को 4 डे मैच नो दा को वजह दा दे चे जमंग पर टेस्ट और पर फर्स्ट क्लास मैचुनु बांधे द T20 अगा असर तास तक है एग्जैक्टली अगर एरी फेरी शाटूना और पागा स्ट्रोक बांधे कसान मस्तर के बंदे के अवस्थावे के खुदे खबर चलती टेस्ट कहने जी और दागुर दास मुंग द इंग्लैंड खबर को द MCC द ग्राउंड खबर को नो दा तकरीबन 250 इयर्स मख के दा दसे यो अगशो 41 रन यो टीम डिफेंड करू और बल टीम ने मैच गटलो दा गना पस दा PTV दा हाईएस्ट मतलब अब या SNGPL ना SNGPL को SNGPL के
عبدالصمد دو پکې هغې کې سیف الله چې پهله اننګ کې 71 کړی و، شان مسعود کپتان چې زموږ د پاکستان ټیسټ ټیم کپتان هم دی، مطلب خندا مو په دې راځي چې دا څنګه کېدی شي، دا څنګه پاسبل شو. خو بل طرف ته موږ که بالینګ ګورو نو هغې بالینګ هم ډېر کمال کړی دی. نه ګوره علي یا اماد که موږ ګورو دا دې ار سیزن او یس ډېر پاکستان هم کړی دی، پاکستان هم کړی دی. بیا ډومېسټیک کې ډېر زیات وکټ یې هغوی اخیستي. موږ ورته وایو ویټرن کرکټر دی اماد. خو اماد ګوره اماد که اوس که دا هغوی ایج وایز موږ ګورې که نه هی از سینیر کرکټر امنګ د سینیر کرکټرز. بس دا بیډ لک به د SNGPL چې دومره چیپلی دی آوټ شو. خو ما ته یو هغه را یاد شو جی ازرای تفنن خپل لیسنر ته به زه دا واقعه بیان کم. دا چترال کې یو کلی دی دا نوم دی زید. زید ته مخامخ دریاب په هغه غاړې بل کلی دی شوګرام. د شوګرام او د زید خپلو کې میچ نو ډومبه تاسو ګټي زید بیټینګ کوي د دریاب په غاړه وکټ ته په هغه باندې ټینس بال میچ دی. دا اوریجنل میچ واقع زه درته بیان کوم چې په هغې شاهدینو کې زم یو موجود یم. کرکټ لورونه چې په چوټیانې وي نو مونږ کلي کې وو نو مونږ هغه میچ کتو دپاره مونږ ودرېدو. میچ روان دی، ډېر تماشایان ناست دي ورته. زید لکه زید په خپل چې کوم مقرره اوورز دي په 7 رنز ټول ټیم اوټ شي. په څو رنز دي؟ 7 رنز. بیا شوګرام بیټینګ ته راشي نو دا خو هیڅ هم نه دي که نه، په 1 رنز باندې ټول ټیم اوټ شي. دا څه یعنی دا خو مطلب هغې SNGPL او PTV نه زیات هغه پاتې راغله. دا کرکټ از ا فنی گیم. او یس په 1 رن باندې پوره ټول ټیم جی ټول ټیم مطلب 1 رن 1 نه زیات خو چرته هغه وایډ یا نو بال گیم لاړ یو نیم اوور کې ټول ټیم ختم شو. اوه ګډ زبردست. دا ډېر غټ تماشې خبره و چې ما تاسو ته تاسو په خپله مطلب دا کتلې اني شاهد یې په یو کاڼې باندې ناستو ما سره 2-3 ملګري نور هم موږ میچ کتلې دي. اوکې نو دا ډېر فني گیم دی او دا کېږي اکثر دغه شان دی کېږي. او لکه پاکستان چې 37 رنز باندې اوټ شو د ویسټ انډیز په خلاف په ODI کې نو موږ 47 باندې نو موږ دا وی چې یار دا وګوره دا څه چلو شو. نو بیا به ځان له تسلي د زړه دا ورکړو چې جاوید میاداد په دغه ټیم کې نو لوبېدلی په باندې هی واز انجرډ. نو بیا د ډېر زیات موږ ټوټل سو کته. بیا هم هغه د پاکستان ټیم دی چې هغه بیا غټ غټ رنزونه هم کوي. خو اون د ډے کرکټ چې دی دا موږ ورته بای چانس هم وایو، بای ټیکنیکس هم وایو، خو دې کې لک ډېر زیات کاونټ کوي. لک کاونټ کېږي. مطلب بیټسمین چې دی هغه موږ چې کوم کرکټران دي که نه خپله کې چې کله خبره کوي د یو بال ماري صحیح گیند ورته پرېوتو د ډیفینډ نه کړی شو اباوټ کېږي او دغه شانتې کېږي اکثر. صحیح لکه د سرفراز نواز چې تاسو ګورئ که نه په یو رنز باندې 7 وکټې. صحیح ریورس سوینګ کینګ. او یس بالکل کېږي. نو هغه هم یو ریکارډ دی جی. نو دا خو کېږي جی دغه شانتې کېږي او هارډ لک د هغه دپاره SNGPL دومره غټ ټیم دومره غټ غټ پلیران ټیسټ کرکټرز پکې دي او هغوی دومره چیپلی آوټ شو. اته کسان کیچ آوټ شوي دي 2 LBW دي. ما درته همدغه خبره کوله که نه د T20 هغه رنګ تا ته ښکاري دي. ایگزیکټلی یا خدای چې الکان بول شي LBW شي دو پکې LBW دی شپږ اته پکې اوډي یعنی کیچ مطلب دا دی چې هغې په شاټ وهلو کوشش باندې اوټ شوي دي. نو هغه هیری فیری سټروک چې دی وایي که نه د T20 دا یو امپیکټ دی په ټول دنیا کې په کرکټ باندې چې نوې نوې تا ته پته شته په دې کې هغه راځي فینومینا یوز کیږي. لکه انګلینډ والا وایي مونږ بیسبال گیم به کوو، دغه چې دی اسټریلیانس وایي مونږ به 5+ یا خپل چې کوم رن ریټ دی په ټیسټ کې 4.5 نه به پلس ساتو. همدغه شانتې زمونږ دا گیم و چې مونږ به په وکټ باندې به سارېدو کوشش کوو. د پاکستان چې کوم برینډ اف ټیسټ کرکټ دی نو دې کې اوس چینجز را روان دي. چینجز دغه را روان دي که تاسو سټروکس وګورئ که نه نو د وکټ نه کوزېدل بال پسې الټا ریورس سویپ په ټیسټ میچ کې وه ارلی اون بالر پسې ډاون د وکټ تلل. نو دا هغه شیزونه دي چې دا ټول موږ T20 سره تړو خو په ټیسټ میچونو کې هغه تاسو ته ښکاري. نو چې کله په ټیسټ میچ یا ټیسټ یو ټیم کې
ته د هغه مایند سیټ بیټسمنانو ساتي چې هغه T20 یا د ایون د ODI دی ولې نو بیا به دغه شان ریزلټ به تاسو بار بار ملاوي. صحیح. ما یو ریپورٹ کتو لالا چې تقریبا سو کله نه چې دا ټیسټ کرکټ دا فارمیټ چې کله نه شروع شوی دی هغې وخت نه والی تر تقریبا 2000 پورې تقریبا چې کوم ټیسټ میچ کوم رزلټ و هغه و تقریبا 37-38% به رزلټ راتلو. اوس چې 2000 نه والا تر 2026 کې مونږ ناست یو نو دې کې چې دی هغه چینج شوی دی هغه تقریبا 56 یا 57% میچز داسې چې هغې رزلټ راځي اکثر درېیم ورځ باندې راځي. تاسو ایشیز کې به کتلي ډېر مطلب یو ورځ یو نیم ورځ کې پوره میچ ختم شو او انګلینډ او اسټرالیا غوندې مطلب ټیمونه. نو دا اوس ستاسو خبره صحیح ده چې دې باندې دا T20 رنګ غالب دی او هغې وجه دا ده چې اوس هغه مایند سیټ هماغه جوړ شوی دی. نو دا لالا زه به تاسو نه دا تپوس کوم تاسو ډېر جوور نظر ساتئ په کرکټ باندې اسپیشلی په T20 چې کوم رنګ دی هغه مونږ ته ښکاري دی ټیسټ باندې نو دا ټیسټ دپاره خطرناک نه دی. بالکل جی دا یو بل چینل باندې زه ناست وم یعنې ستاسو خبره کومه ټیسټ خو باقاعده یو داسې شی ډیمانډ کوي چې ډېر پرسکون مایند وي ډېر پر تحمل سره لوبه او ډېر صبر برداشت سره او T20 خو داسې نه غواړي. نه جی بالکل ګوره جی زه ما تاسو ته همدا قصه کوم یو بل چینل باندې ناست وم نو هغوی ما نه دا کوېشن تپوس وکړو. ګوره جی زه تاسو پیزا مونږ خورو که نه جی دغه ټیسټ بیل وي دغه جوړولو طریقه کار بالکل بیل دی ټیک دی جی. همدغه شانتې مونږ دا چپاتی دی چپاتی هم خورو هغه هم روټۍ ده او دغه ټیسټ بیل دی دغه جوړولو طریقه کار بیل دی. ساده تنوري روټۍ هم روټۍ ده هغه مونږ پخولو نه واله دغه خمیره جوړول نه واله دغه جوړول طریقه کار بیل دی خوند بیل دی. همدغه شانتې ټیسټ T20 یا ODI د دوی خوند مزه د دې ټیکنیکس بیل دی. ټیسټ د یو ریل ټیسټ وي د یو پلیر هغه 15 ورځې په دې نور کې به ولاړي هغه به یو څه بالونه به هغه پرېږدي. اوس خو د ټیسټ کرکټ نه یو لفظ به مونږ د پویلین نه به اورېده وین وی ور پلیینګ اوکې ویل لیفټ یس. اوس هغه ویل لیفټ والا لفظ نشته ته بال پرېږدې نو تا د کوچ د هغه ځای نه چیغې شروع کړي در پسې ایگزیکټلی چې دا کراؤډ کې شور شروع کړي او مطلب ته ټک ټوک ټوک کې نو د ټیسټ میچز ټایم هم دا و چې ته به ټایم څنګه کنزیوم کې ایگزیکټلی. بعض نیم ټایم داسې و چې تاسو سره به وکټونه به شاته نه وي یا وکټونه به کم شوي آوټ شوي وي ټیلنټ سره به ته بیټینګ نو بیا ټیلنټ سره تاسو به وکټ وایي ساروي تاسو سکور به نه جوړوئ تاسو پته چې یاره سکور نه جوړیږي یا سکور نه چیز کیږي نو ایټ لیست تاسو هغه میچ ډرا کولو لپاره هغه ډرا کولو والا سیستم هم ډېر کم شوی دی. بالکل عمران بھائی موږ ته به یو مشرانو زموږ چې کم کوچ یو که نه هغوی به یو خبره کوله ارلی اون چې کله موږ به دغه شانتې د 3 ډے 4 ډے کرکټ خبره به هم کوله یا ټیسټ کرکټ خبره به هم کوله یا موږ هغه دپاره پریپریشن به هم کولو نو موږ ته به زموږ چې کوم سینیرس وو زموږ چې کوم کوچ وو هغه به راته وی چې ارلی اون یو ویل پے ریسپیکټ ټو د بالر بالر له به ته ریسپیکټ ورکړي. اوس هغه ریسپیکټ ورکول ته دو بالونه د هغه مطلب تا باندې خو ډیلیوري هغه درته کو تا پرې خو یا تا نه میس شو نو تا خپل یو بیټسمن چې ایګو هارد کی او دیم بال باندې هغه پسې ډاون د وکټ زی نو ډاون د وکټ زی او خپ بالر نو هغه ګیند درته شاټ کو نو لاړو سلیپ ته یا کور کې تا کې ورکو ته وښوي دا که په ځکه دا یو 2 اور تا اوخ کیونو کې دی شي تا ټول روز بیټینګ کړي بالکل داسې ارلی اون په ټیسټ کې ټیسټ کې دی سر کې بال نوي بیا 25 اور پس بال چې دی هغه زموږ په دې کنډیشنز کې ریورس کېدل شروع شي بیا سپینرز راشي کنه جی فاست بولران چې کوسی نو بیا سپینران راځي کنه بیا به سپین لوبه سپین نه پس به ریورس لوبه ریورس نو مطلب بیټ کې ریکه ایونینګ کې بل روز پر بیا راځي کسان زیاته ورشونو واچمین راشي بیټینګ ته نو ته ټول فینومینا چینج دی د ټیسټ کرکټ او ته ټیسټ کرکټ او چې کم خلک دا وایي چې ټیسټ کې هم ته د ODI پلیران ته شامل کا نو زه خپل د دې شیز ډېر سخت قایل ما چې هر یو پلیر چې دی هر فارمیټ بیل پلیران پکار دي ډېر کم پلیران د سی چې هغه ODI کې هم چلیږي هغه بیا په ټیسټ کې هم چلیږي او په T20 کې هم تا ته چلیږي
هر یو پلیر کې دا ماده نه دي داغه گیم ډیفرنٹ دي تاسو که خیال کړئ ریکوایرمنٹ بیل بیل دي کنه هر خپل د ټیم کمبینیشن وګوره ایون د او ډی آی کمبینیشن تاسو وګورئ سر کې ستا اوپنران چې هغه پلیران پکار وي چې هغه نوې بال خلوبوي ایگزیکټلی 1 ډاون 2 ډاون چې دا میډل اورډر دا د بیټسمنان ته پکاري چې دا ټیکنیکلی ډیر زیات ساوند وي یس او دا د نوې بال سره زوړ بال هم دی لوبولو دی لچل ورزي سپین ډیر خلوبي بیا دا غن لاندې راشي نو ستا شپږم یو هم نمبر باندې ستا غ راځي دا راوندران راځي راوندران هغه دی چې هغه بالینګ راوندر دی خو بیټ کین بیټ یا بیټسمن دی هغه کین بول یس کنه جی هغه کسان راځي او هغه دی چې هغه هارد هیټران دي نو دا خو ستاسو ټول ټیم هغه کمپلیکشن بدغه شانتي بالکل نن سبا ته دا پته نه لګي چې زموږ اوپنران ستاسو په یو ټیم کې سلور اوپنران لوبيږي سلور اوپنر بیا تاسو هارد هیټر پکار دی اخر پورې تاسو بیټینګ پکار اوس خو هغه موږ مخ کې وی کنه 1 to 6 1 to 7 بیټسمنان دي ټیم کې اوس خو 1 to 11 بیټسمنان پکاري او اکثر او ډی آی کې یا ټي 20 کې تا باندې چې کم بیټسمنان میچ ګټي هغه ټول ټیلنټ دي لالا داسې نه ښکاري چې دا اثرات چې دي مطلب دا رنګ ټي 20 والا یا او ډی آی والا چې کوم په ټیسټ باندې راځي نو ټیسټ ته یو خطره خوشته دی او اسې هم نن سبا خلک ډېر حالانکې زما دا خیال دی زما ذاتي دا خیال دی مطلب زه پرسنلی ټیسټ ډېر زیات خوښوم او ټیسټ چې لګېدلي موږ ډېر زیات انجوای کوو چې کوم کرکټ والا یا کرکټ لورز دي هغوی ته ټیسټ ډېر زیات خوښ دی خو وخت سره داسې اوس بدلیږي ایون آی سی سی هم دې باندې غور کوله چې داسې پاسبل دی چې مونږه 50 اورز یا 60 اورز پر ډے پر اننګ وکړو نو کېدای شي 2 یا 3 ورځو کې دا ټیسټ میچ هم راغونډ کړو نو دې باندې هم اکثر فائنل شوی خو نه دی خو ټیسټ چې دی سر ټایم کنزیومینګ خو دی کنه ایگزیکټلی دی کې خو به هیڅ شک نشته 15 ورځې دي 15 ورځې مخکې خو شپږ ورځې یو ورځ پکې وقفه ورځ یو وقفه بمو اوس دا 5 ډیز نو په 5 ډیز کې کته اوس ټیسټ تا ګورې نو 80 اورز کول پکاري ایگزیکټلی نو که 20 اور ته کم کې نو هغه 60 اورز شو 60 د او ډی آی 1 اننګ 50 اورز پر اننګ کو کنه نو دا وینا مقصد مې دا دی چې د ټیسټ از ریل ټي 20 کو ګورو نو یو نیمه اننګز مطلب پوره یو میچ او بیا یو نیم اننګز جمله قشانت دي نو که تاسو کدلته تاسو لکشن ته په دی باندې یو جوور نظر واچوي کنه ریل کرکټ چې دی هغه ټیسټ کرکټ دی او ټیسټ کې د پلیئر پته لګي او چې خ ټیسټ پلیئر کنه هغه د دوه فارمیټ چې دا بیل دی دا شارټ فارمیټ چې او ډی آی دی یا ټي 20 دی یا ایون ټي 10 والا دا درې واړه هغه ټیک لوبول شي صحیح تیر د بیگ بیش یو میچ زتا تاسو ته یادوم دا ریسنٹ پاس ټو شو بابر اعظم او سمith دوه اوپن کوي لګیا دی خپل سیډنی سکسرز ته سټیو سمith اوپننګ کوي هغه چې دی ټیسټ پلیئر دی دوه ټیسټ پلیئر دوه دی ټیک دی تاسو پاګه کې د سمith هغه اننګ وګوره ما کتلې بالکل ډېر زیات ایکسټراورډنری 100 رنز هغه یو نو ته دا ویل شي چې سمith چې دی یا بابر اعظم چې دی دا د ټي 20 یا د او ډی آی پلیئران نه دي دا ټیسټ پلیئران دي بالکل نو چې کم خټس پلیئر سر هغه ګورجی دا د سدي لکه کلاسیکل میوزیک او چې چاله کلاسیکل میوزیک مطلب بیډنګ او بیسوره میوزیک چې سبا چې کم دی نو چې کم خلک پاغه نومز باندې ټریډیشن باندې د کرکټ په اقدار باندې پويږي یا هغه ټریډیشن نو واقف دي یا په خپل خ کرکټ کړي دي هغه اوس په تاسو به تاسو کوي کنه په ټیسټ کرکټ ټیسټ یس د فاست بالر پته لګي په ټیسټ کرکټ کې ګوره زموږ بالر بیټسمن دوړو عمران بھائی عزت تاسو ته نورم کلیر کم دا نن سبا ته ماته داسې خپل بالر وخایا چې هغه 200-300 وکټ یې غشتي نو بالکل نشته کنه سره ولې ټیسټ کرکټر نه دی هغه داسې دی د عمر ګل نه پس تا سره د لونګ رن بل فاست بالر نه نشته بالکل نشته تا سره لاس عمر ګلو ارس روف نه کوي نسیم شاه نه کوي شاهین افریدی نه کوي دی ټیسټ ډیر کم کوي او ایون ډومېسټک هم دومره هغه انکار وکړ زنه کوم ټیسټ بالکل دلته پیسې زیاته ده مشقت محنت کم دی سلور اور تو کا سلور اور ټي 20 کې سلور اور دی ون ډے کې لسور دی بس تو کا ځان تخلا الته خو پر ټول روز په نور کې مو ولاړې 15 ورځې په انتظار بم کې او بیا به مختلف کنډیشن کې به بالینګ کې او ډیفینیټلی نوې بال سره بالینګ کې زور بالینګ سره بال سره بالینګ کې بال بالکل خراب شو پاغه باندې بالینګ وکي ایونینګ کې به بالینګ کې سار مارنینګ کې به کې میډ په فیز کې به کې نو هغه خو ټیسټ
د ته ټیسټ وایي ځکه چې دا ټیسټ دی د پلیرانو بالکل ناشر اوس خو سپه کې راغه داغه د لاسه ټیسټ کرکټ ته نقصان ورسېدو سپه کې جناب علي مشقت او مهنت کم دی ځکه نقصان ورسېدو صدا هم حقیقت دی چې په ټیسټ کې فټیک زیات دی او دې بالکل دې کې شک هغه فټیک نه زموږ پلیران یریږي چې یار زما به د چې کم د پلیینګ ایج دی دا به کم شي او زموږ یعنی مسل که تاسو فیلډینګ ته ولاړی نو او که سب مطلب مخکینه ټیم 80 اورز پورا لوبه کوي نو 80 اورز به تاسو فیلډ ته ولاړی مینس کی چکا کنسیشنز چې کړه په ګیر کړي نه ته ولاړې او خود بغیر خیر برل جی ګرانو کتون کو ردون کو انټرېسټینګ ټاپک خو دې پکار دا چې دې باندې پورا یو غنټه سړی خبرې کوي ولې چې ټیسټ خپل یو خوند دی T20 او ODI هم خپل یو خوند لري د کې شک نشته خو چې کم کرکټ لورز یا کرکټ سره زیات مینه لري یا کرکټ صرف کرکټ ګوري نو هغې ته ټیسټ زیات خوښ دی زمونږ هم ټیسټ ډېر زیات خوښ دی خو بهرحال دا شیونه اکثر راځي او دا انټرېسټینګ یو ریکارډ جوړ شو چې په 40 رنز ټارګیټ باندې هم یو ټیم چې دی هغه سر ته ونه رسېدو او په 37 باندې پوره ټیم آؤټ شو ایون هغې کې عبدالصمد غونته سیف الله غونته اذان اویس شان مسعود څومره مطلب زبردست بیټسمنان دي خو دا تاسو خبره چې دا بیډ لکو دا دې میچ تاسو بالکل ایگزیکټلی ویل شي چې کرکټ بای چانس نو هغې چانس واغستو بیا مطلب انټرېسټینګ خبره ده چې علي عثمان شپږ وکټې واغسته احمد بټ چې دی 4 وکټ نو 2 بالرز باندې پوره ټیم چې دی هغه واپس لاړو پویل دی بهرحال جناب موږ خبر کوو T20 ورلډ کپ حوالې سره لږ وخت هغې کې پاتې دی هغې نه مخکې چې دی پاکستان او اسټرالیا یو T20 سیریز هم هغه ټاکلی شوی دی انشاءالله هغې کې دواړو ټیمونو ته به مکمل وشي هغې د خپل T20 ورلډ کپ تیاریانې به وکړي لږ فرش به شي دا راته وایي سر چې پاکستان خو آلریډي فیوژن فارمولې تحت خپل میچز به کوي سریلنکا کې کولمبو کې هغې ټول میچز شیډیول دي منس کې پکې دا بنگلادیش والا کیسه راله بنگلادیش بالر هغې ډېر ډسګریس طریقې سره خپل IPL نه وویسته او مطلب دا هم یو طریقې کار هغې ډېر مطلب ناروا غونته او نامناسبه غونته ده ولې چې هغې کرکټ مطلب بورډ خو خیر دی خو هغې خپل یو بدماشي ده خپل یو طریقې کار دی خپل یو مطلب اناپرستی ده که نه نو هغې کې اوس بنگلادیش نه پس آیرلینډ هم دا انکار کړی دی چې موږ به انډیا ته نه ځو هغې وجه دا ده ګرانو کتونکو اورېدونکو چې بنگلادیش خو انکار کړی و ولې چې هغه ویلو چې زموږ د پلیئرز ته خطره ده د دې سیکیورټي مسله ده او ایگزیکټلی هغې کنسرنس دي هغه درست هم ولاړول هغې وجه دا ده چې کم لینګویج به هغې خلاف به انډیا کې استعمالېدو یا هغې ته چې کم دمکیانې میلاوې دی چې دوی رالل موږ به ورسره داسې وکړو موږ به ورسره دا کړو لکه مطلب تاسو که بدماشان یې نو کم سے کم دا کرکټ خو د بدماشۍ نه پرېږدی که نه نو نور هر ځای کې تاسو بدماشۍ کوئ تاسو ته ښه ټیک ټاک جواب هم ملاویږي اوس مۍ کې تاسو ته ملاو شوی دی که هغې نه هم تاسو زړه موړ نه نو بس څه به ویلي نو هغې نه علاوه چې هغې ته کم کنسرنز هغه هم درست دي هغې نه پس بنگلادیش انکار وکړو چې موږ نه ځو زموږ میچز ریشیډیول کړي ښه مزیدار خبره دا ده چې هغې نه علاوه انډیا یو بل طریقې کار شروع کړی دی چې کم نور باقي ټیمونه دي چې کم T20 ورلډ کپ کې پارټیسپیټ کړي هغې چې کم پاکستاني نژاد یا پاکستاني پس منظر ساتلو والا چې کم کرکټرز دي هغې به هم نه راځي هغې ویزې کې مسلې دي هغې دا مسله ده دا مسله ده ایکسټرا آرډنري هغې چیکینګ کوي لګیا دی نو دې کې اوس کیسه داسې شوې ده چې ICC یو وفد را روانو بنگلادیش ته چېرې موږ ځو هلته بنگلادیش به لږ رضا کوو او لاس ماس به پرې ووو چې خیر دی بس ګزاره وکړه تاسو راشئ او دا میچ وکړئ که نه نو هغې کې بنگلادیش زبردست کار وکړو هغه چې کم کس د انډیا والا چې کم CEO د ICC هغې ته یې ویزه نه دی ورکړې وایي ته به نه راځې نو چې کم هغه څه کوي هغه به ریبې والا کیسه ده که نه چې څه تاسو کنده بل چاله به هغه کوی نو پخپله هم سړی پکې غورځېږي نو انډیا سره هم ایګزیکټلی همدغه شانتې شوی دی اوس صورتحال دا دی لالا چې کم د امریکا 4 پلیئرز دي پاکستانی نژاد دي او انګلینډ کې دي عادل راشد او معین علي نو هغې باندې هم هغې ویزه هم اصاره کړې ده اوس پکې آیرلینډ پکې کیسه راویسته هغه کیسه داسې تاسو به لږ ډیټیل ووایم ګرانو کتونکو اورېدونکو چې اسټرالیا نه بنگلادیش او د ICC چې کوم وفد ICC چې کوم کس تللی ولته کې بنگلادیش ته نو هغې ته بنگلادیش یو تجویز ورکړو چې تاسې وکړئ چې زموږ میچز آیرلینډ سره زموږ ګروپ
ایکسچینج کې نو هغه او زمونږ میچز الریډي ولې چې آیرلینډ میچز الریډي سریلانکا کې شیډیول دي نو موږ هغې په ځای دې ګروپ کې راشو سریلانکا کې به میچ وکړو دی به زمونږ په ځای زمونږ ګروپ کې به راشي او انډیا کې به میچ وکړو نو بل طرف ته آیرلینډ ویلی دی بای وی آر ناٹ گوئنگ ټو انډیا لالا څه صورتحال روان دی مطلب دا خو داسې ښکاري چې بس ټول ټیمونه رو رو شاته کېږي ورنه چې کله جی کلاس 3 یا 4 کیوں نو یو موږ به یو کہانی به هم وی جیسا کروگے ویسا بھروگے نو انډیا چې دی دا ټولو کې زیات دا کار به انډیا پاکستان سره یا پاکستان کې به ټورنامنټ دی ویزا نه درځم پاکستان کی وہ چکلا سغٹ ایون کے دو دے بت انکار کو ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے 2008 کے لاسٹ ٹائم راغلی دا ډرامه ډیر وخت نو اوس دا هم په دی باندې راتین شو کار د سو شو چې د دې د انډین لابینګ د انډین هر درمینا اوس ټول دنیا چې کم کرکټر نیشنز دي ټول ته خبر تنگ دی او بالکل خدي بل دا دی چې دی بل سلیبریټي منی نه منی نو تیر روزو کې میسی تاسو خبره کوله میسی سره چې کوم دی سمت شوی میسی سره میچ شوی هغه سټیډیم کې هغه خپل د ژوند نه تنګ چې زه انډیا ته راغم ولی راغم د انډین سیدی د دومره بد تهذیب او بد تمیز موږ پر یو انټرنیشنل چینل باندې یو کورنۍ چینل باندې نه سوزاق الفاظ استعمالول نه غواړم نشم او صحیح خبره ده حالانکه په زړه کې مې ډیر زیات دا کیږي چې زاغ الفاظ استعمال کوم بالکل داسې دي سر د دې میډیا تاسو ګوره د دې میډیا چې دی دا سوشلی ان سوشل میډیا د دې بالکل داسې دي انتهایی ان سوشل میډیا دی د میډیا ایتھکس نه بیخي دی به خبره خلک دي هم دغه شانت د دې بورډ دومره غټ هر درم بورډ د دی چې دی تاسو دا پته شته پیسل چې کوم مونږ ټول پلیران ته چې راشي مونږ سره لوبو آی پی ایل کې دی پاکستانی پلیئرز ولې بین کړي ته دینه خبرې غټ وجه دا هغه دور ذهن کې تاسو راولي چې د T20 ټاپ چې کوم کریم پلیران و پاکستان کې دا غوی مخې ته لکه شاهد افریدي توالا حفیظ راوالا شعیب ملک راوالا بیا عامر وقار مطلب دا پلیران غټ پلیران تاسو دا غټیم د T20 راوالی کړي د دې مخې ته د انډین پلیئرز شو اب د شیډو لاندې بشو دا و پکې ښکارېده نو هغوی چې لیګ زمونږ دی پلیران د دوی دومره پکې سټار دی جوړ دی نو هغوی الریډي سټار وو نو هغه سټار سو نو دوی اوس خپل پلیران نه خپل ملک کې خپل یو هغه نور کوشتي غونته شروع کړي دی پاکه کې هغوی نه سټار جوړ کی هغوی باندې دی پیسې ګټي اوس خبره دا چې ګوره دغه چې کوم فاست بولر د بنگلاديش فاست بولر دی بین کا یا بتیزبی مستفیض دا ډېر ښه فاست بولر دی هی از بیٹ لایک زموږ محمد عامر هغه ارلیون دوه سوینګونه هم کوي بیا چینج اف پیس هم کوي بلا وکټ هم واغشتي دا وړاندې د دې چې کوم فاست بالران دي انډین فاست بولران هغه اور شړې شو او چې بالکل هغه شړو لاندې راځي کنه نو باندې هغه بار کو او بیا مسلمانانو سره خو د دې اسیم نه لګي چې کوم مسلمانان زمونږ الته په هندستان کې زمونږ مسلمانانو خويندې اوسېږي دا غوي ژوند دوی اجیرن کړي دي زما خدا خیال چې په مسلمانان خو خیر هغه وکلیت کې دي نو هغه ژوند نسم خراب دی خو چې کم الته کې خپل دی ملک چې کم خلک دي هندو چې دي لو کاست والا هغه هم تبا دي کرسچن سلطه تبا دي دا غوي سره چې دی کم رویه ده اوس ټیک دی مسلمان پلیئر دی د یو اس اے نه لوبه کوي ته په هغه باندې پابندي لګي یو مسلمان پلیئر د انګلند نه لوبه کوي په هغه پابندي لګي او زیمبابوے کپتان سکندر رضا د پاکستاني دی کې اوسو مطلب هغه سو کی کپتان نه بغیر راشي سر مونږ هغه کرکټ ګوره مونږ کرکټ لمینګ نیشن یس زمونږ پاکستانی کاغه په یو ای کې دی هغه کرکټ کوي د کرکټ ټیم کې دی هغه په اماراتو کې دی هغه یا شارجه کې دی یا جناب علي تاسو ساوث افریقا کې دی یا استرالیا کې دی یا نیوزیلینڈ کې دی یا انګلند کې دی یا یو اس اے کې دی کرکټ کوي کنه خپل مهنت باندې هغه یو مقام ته رسیدلی اوس دا ټیم نه لوبه کوي نو ته په هغه باندې پابندیان لګي په دې چې د پاکستانی نزاد دی نو په دې خو ته ځان له بیړه غر کې بیا چې دا کم هوا دي زینت تاسو سیټ ته راځي په دې پابندي ولا
چې کوم دې ځینه هوا د زمونږ بارډرونه خواته انډیا ته ځي په هغه هم پابندي ولګوه. پابندي ولګوه. یعنې خو کبوترم نه پرېږدي کبوترم نه پرېږدي. کونتر ته چې دا جاسوسي کوي لګیا جاسوسي کوي. دا اصل کې جی په لنډه خبرې ډېر اثر نفسیاتي خلک نه دي. انتهایی نفسیاتي شوي دي. دا اصل کې دا نفسیاتي شوي ځینې دي. دا نفسیاتي شوي دي زمونږ د زمونږ چې مې نه پس خو نه دي شوي. جی اف 17 هغې نه مخکې مو هغې نه پس لږ زیات شول. جی 10 او بیا ورسره چې زمونږ کوم الفتح میزایل دی اوس ورته خوب کې مخکاري. خوب کې هم هغوی ته دا ښکاري. هغوی چې بیخي د دې اینډ نه څوک د مونږ ته نه راځي. لالا نو اوس د مطلب فیوچر څه ښکاري؟ لایک دا خو خیر څه نوې خبره نه ده. یعنی آئی سی سی یو انټرنیشنل اداره ده. هغه چې کوم ملک ته یو ایونټ ایوارډ کوي، یعنی اوس د 2025 کې موږ ته آئی سی سی چیمپئنز ټرافي ملاو شوی و. او دا هم نه ده چې دا یا مطلب هفته یا میاشت مخکې دا شی کېږي. دا درې څلور 5 کاله مخکې دا ټوله پوره چې د دې هغه شیډیول جوړېږي، کلنډر جوړېږي، نو دا ایوارډ کېږي. دا به فلانکې ملک کې، دا به فلانکې کې. نو 2026 دا T20 ورلډ کپ خو انډیا ته ملاو شوی. نو اوس لایک د دې هم څه نوې تاریخ خو نه دی. مطلب دا خو تقریبا 30 کال دیش کاله زوړ تاریخ دی. 1996 به تاسو ته یاد وي چې کله آسټرالیا دا پاکستان سریلنکا او انډیا د 96 ورلډ کپ هغه کوله میزباني کوله. نو هغه وخت کې انګلینډ او آسټرالیا، ویسټ انډیز او آسټرالیا چې دی هغې انکار وکړو چې مونږ به سریلنکا کې میچز نه کوو. سب کولمبو کې سب بلاست شوي وو هغې کې. نو هغې نه پس انګلینډ او آسټرالیا دا انکار کړی چې مونږ ملته کې نه ځو. هغې نه پس که ستاسو ذهن کې راځي یو پاکستان او انډیا یو کمباین ټیم هم جوړ شوی و. هغې سریلنکا فرینډلی میچ کړی و. نو هغه هم یو تاریخ دی. خو هغې نه پس چې دی بیا د دې بیا 3 نور هم داسې 2003 کې ورلډ کپ کې، 2009 کې هم پاتې شوی. نو 2009 کې زما په خیال زیمبابوے او د انګلینډ خپلو کې لانجه وه. 2003 کې هم او 9 کې هم نو والا ورلډ کپ چې دی هغه په انګلینډ کې و. نو زیمبابوے مطلب هغه آئی سی سی په ریکویسټ باندې ځان وډرا کو چې را خیر دې مونږ به نه کوو. نو دا هم یو غټه زړه غواړي چې یاره مطلب د ټورنمنټ دی، پوره دنیا ټیمونه راځي او زمونږ ټیم به پکې نه. نو هغې ډېر غټ کار کړی و کرکټ بچاو کولو دپاره. نو اوس چېرته کرکټ بچاو کولو مطلب سوچ دا انډیا نه لري بالکل بیخي. سر یو کریډټ زی سونو پښتونخوا او د دې سټوډیو ته یس مو ته ناست یو د نه مخکې چې کوم ټورنمنټ د انډیا په سپرویژن کې کېدو یاد دي ایشیا کپ. نو هغه کې ما یو پرډکشن کړی یس دا چې کوم هایبرډ نظام انډیا کوي کنه دا به یو وخت به داسې راځي د دې به دا خپله د لاسه به مجبوري او نن هغه خپله د هغه د لاسه مجبور دی. بالکل دی. ولې مجبور دی جی؟ ما خو بیا درته وی چې جیسا کروږي ویسا کروږي. تا د ټیمونو سره دا کار کړی دی، اوس به تا سره دا کیږي. بالکل کیږي به ولې دغه وجه دا دی چې خلک تا خو یو بانه به جوړوله. اوس خو ریالیټي دا دی چې بار نه چې کم ټیمونه راځي هغه ستا په ملک کې محفوظ نه دي. ستا خلک ورته اوپنلی تھریټس ورکوي. ستا چې کم ایم ایل ایز دي هغه ولا تھریټ ورکوي. ستا سرکاري عہدیداران ولا تھریټ ورکوي. هغه خلک چې کم د هغې د سیکیورټي ذمہواران دي هغې ولا تھریټ ورکوي. ولا تھریټ ورکوي. نو یو ټیم یو ملک به خپل پلیران ولې لیږي انډیا ته؟ سیکیورټي لومبي سټپ خو سیکیورټي دی کنه. دا ټول نه غټ سیکیورټي مطلب هغه کنسرن وي ټول نه مخکې. نو بس هغوی خپل هغوی باندې بنگلادیش به اوس هلته میچونه نه کوي. ته دا پرېږده د بنگلادیش تاسو د بنگلادیش خبر وکړه، د آیرلینډ خبر وکړه. ما خو دا اورېدي چې کیریبین پلیران کیدای شي هغوی انکار وکړي. ښه کیریبین والا هم هغې څه وجه ځکه چې د هغوی هم پاس دوی سره د آی پی ایل چې کوم هغه دی هغه څه ښه نه دی. هغې کې پلیرانو ته کنځلې منځلې او دغه شانتې دا بوتل ویشتل داسې واقعات ډېر شوي دي په انډیا کې. ورسره که تاسو دا وګورئ اوس نیپال او مالدیپ چې کوم دي هغوی انډیا ته وایي چې مونږ هغوی ته خوشحاله نه دي. د وینا مقصد مې دا دی چې د انډیا د هندوستان غیر چاپېره څومره دغه ګاونډي ملکونه دي هغه ته خپوو. اوس آیریش هم ته خپه دي. کیریبین خبره ما د سوکا د میسی چې سره چې کوم ایون شوکستا وړاندې دي. او ته زه خو درته سل نه زیات داسې یوټیوبران چې هغوی د انډیا دوره کړی دی هلته ویلاګ یې کړي دي. هغه ویلاګو کې هغوی جاړي چې دا څنګه ان سوشل خلک دي چې موږ دلته راشو نو دوی موږ سره هغه بد تهذیبي
بد اخلاقی دی کوي نو من حیث القوم که تاسو انډینز وګورئ خاص کر دا چې کوم هندوتوا والا مایند سیټ دی هغه انتهایی بد اخلاق خلک دي الته سکیورټي انتهایی سکیورټي چې کوم دی هغه ټیک نه دی الته نو ځکه بنگلادیش انکار کوي که سریلنکا انکار کوي که پاکستان انکار کوي که آیرلینډ انکار کوي که ایون مالدیپ نیپال ته انکار کوي نو ویلیډ دی دا کوئی پلیرانو سکیورټي دا کوئی د پاره اهم دی هغه سټارز دي د ملک امبیسډرز دي امبیسډر ته د دې دغه شانته دهشتګرد هندوتوا والا کسانو په خله کې څنګه ورکه نو دا خو ایون پاکستان خو خپل ګورې جی پاکستان زما دا خیال دی چې مونږ وایسیت کوم کرکټ سره مینه لرو او مونږ دا غواړو چې کرکټ د کیږي زمونږ ملک هم کیږي چې هر ځل چرته کیږي الته کیږي پاکستان خو خپل عمران بھائی قطع کلامي معاف د خبره و معنی یې راشي جی 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 خبره د سیدا زمونږ غونډي ملک ته زمونږ رونه دي افغان پلیئرز یس د دې ډیر زیات ټل ټورډ د انډین پلیئرز ډیر زیات د هندستان د آی پی ایل کې د دې هغه پلیئرانو سره کوئی سو اوکشن کې وانه غشت کسانی ولا بار کا کړ بالکل ملاسه هغه خپل مفاد ګوري انډین چې دی هغه انتهایی مفاد پرست حد درم ډیر زیات دا کوئی بورډ دی هغه خپل پیسې ګوري په پیسې کې کته هغه ته خپل د پیسې ریټرن هغه پټه غونته هغه رانا مخکارنه کو کنه هغه کې انسانیت اړو خبره نشته امداسه ده نو دا خود بدري هغه ما درته مطلب افکار مې درته خوري بالکل ما دا خبره کوله چې رحمان سره کوئی سو پی سی بی خپل افر کړو چې کا سریلنکا کې نشي کېدې نو دا بنگلاديش والا میچ دلته وکي خو زمانه د خیال چې انډیا پاکستان ته چرته یو میچ هم راکړي نه خبر خو پاکستان خپل یو فرض پاکستان سره د خیر خګړې توقع امکان بنلرو هغه خو مطلب چې کله 1947 نه چې 14 اگست 1947 کې چې کله د ملک جوړ شو دا وخت نه غریشه د وایانی د ملک په خلاف هغه دا خو د رب مهرباني ده په دې ملک باندې او زموږ پاک فوج چې په بورډر باندې ولاړ دي هر یو چې کله د دې په خلاف چې کم سازش کی یا سازش ولا ناکامه کی خو هندستان ته چې کم مستپیړه د ملاویدل شروع شو دی کې به اضافه کیږي دا به کمیږي نه لالا دا مې تاسو کو دا انډین کرکټ بورډ رویه خو خیر نه وین هم نه دا خو اکثر د دې مطلب انداز وي خو تاسو ته نه ښکاري چې کله نه د آی سی سی چیرمنشپ جیشا ته ملاو شوی د انډیا ته ملاو شوی د هغې لږ هغه غرور کې تکبر کې لږ نور هم اضافه شوی ده هغې اوس نور هم مطلب دا نور ټیمونه چې دي بالکل هغه داسې په نظر ګوري چې بالکل دا انسانان نه دي کو څه کیسه ده داسې ښکار اصل کې عمران بھائی که تاسو لکه دا تاریخ لکه وګورئ که نه دی چې کله دوی ته دغه عهدې ملاو شوي دي د کرکټ کې پولیټیک چې کوم دي دا د ننکولو کوشش کړی دي مطلب هر ځل سیاست چې په کرکټ کې یا په گیمونو کې راغلي هغه غټ وجه انډیا ده ګوره دا نن تقریبا یو 15 میاشتې مخکې کته دا خیال کړي تاسو به دا سوچ کړي تاسو ته به دا پته لګېدلی یا به تاسو کتلی یا په خبرونو کې به تاسو اوریدلی چې هندوستان چې کله جیشا په دغه کرسۍ کېناستو نو هغه دا کوئی اقدامات لګ تیز شو خو چې کله ایشین کرکټ کونسل هغه پریزیډنټشپ چې محسن نقوي صاحب ته ملو شو نو دا غنه پس دی کې کمی راغه اوس خو حالت داغه دسې دی چې خپل ټرافي دا کوئی د محسن نقوي نه شوړي را دي شي ټرافي دی یوسی کنه اول نو حالت خو د سیدی مونږ سره زمونږ بورډ سره یا بورډ مشرانو سره یا زمونږ چې کم لیجنډز دي یا کوئی سره هغه سترګې نشي ملاو ځکه چې یا کوئی په پاس کې چې کم ډرامې کړي دي اوس هغه ډرامې واپس راځي هم دا غي وړاندې ته بالکل اوس ګوري جی کمنګ زده کې دغه په دې خبرو کې او په دې پروګرام کې زر کریډټ خپل بورډ له هم ورکول غواړم بالکل چې زمونږ کیس څنګه زمونږ بورډ پلی کا او بیا زمونږ چیرمن صاحب محسن نقوي صاحب څنګه چې زمونږ دا کیس وړاندې کو ټیبل کو دا غنه پس هغه کې کامیاب هم شو نو او څنګه متحد زموږ چې پاس مخکې د بورډ سره د پلیرانو به ډیر زیات اختلافات وکړه نه تاسو خیال تاسو کړی اوس ګورئ د پلیرانو اختلافات نشته دا ګوره چې کوم سلام مشورې سره کار روان دي که ټیمونه تاسو ګورئ دغه بیا د پلیرانو مایند سیټس تاسو ګورئ نو موږ به اکثر یو خبره کوله زموږ چې دا کرنټ کم کیپټن دی
د پسې به موږ دا خبره کولې دا T20 پلیئر نه دی سلمان علي سلی هغه 13 میچ کې هغه شارټ میچ رین افیکټډ میچ یو 12 اور چې موږ خراب میچ بیلو هغه کې به 12 بال دغه 45 سکور ډیر تبعی بیټینګ کړي تبعی بیټینګ هغه کړی دی کنه نو مطلب دا دی چې کار روان دی په پلیرانو باندې کار کیږي نو موږ ته خدا فائدہ ته ورسېده موږ د کارنر کو پی سی بی انډیا کارنر کو اخر هغه کارنر کې هغه بیا موږ په موږ باندې دا فرض چې موږ لاس خپېوال په هغه کې موږ چې هغه لمبوزن شو لمبوزن ځکه شو چې موږ یو خو د هغه ګرداب نه بار ووتو بل خپل بورډونو سره تعلقات ښه بل ځان لا اوس خپل نوې پلیران موږ هغه را پیدا کړ ټیم کې نوې پلیران راغی هغه پلیئرز راغی چې هغه فټ فور د جاب بیا ور سره تاسو دا وګورئ چې زمونږ پی اس ال چې دی هغه مخکې برانډ او اوس هغه برانډ ویلیو نور زیات شو ایکسپینډ شو دوه نوې ټیمونه راغی یعنی 175 کروڑ یو 185 کروڑ باندې بل دوه ټیمونه مونږ نوې انټری کړ نو پاکستان کرکټ اوس دغه پرمختګ بر روان دی آی پی ایل لاندې زی که موږ سره انډین پلیئران لاس ملاوي او که لاس نه ملاوي موږ ته هیڅ څه نشي اډو دی موږ له خواله ناراضي او موږ په دې تمنا نه موږ سره مخکې زموږ ډیر دا خیال و چې رب ذکر کرکټ دی خیر دی تعلقات دی بهتر شي اوس مطلب اټ لیست موږ هم دی مطلب پوزې ترا غوجر بس اډو ضرورت نشته نه راضي اډو دی نه راضي نور دنیا جهان ټیمونه شته دي غیب راضي او راضي کنه موږ دومره وخت وینم سیوای د ورلد کپ یا د آی سی سی چې کوم ټرافیان دي د نه علاوه موږ دوی سره کرکټ نه 2008 نه پس دي تقریبا اتلس کاله جوړیږي او یس تقریبا څه مونږ نه کنه او موږ څه فرق پرې وته نه هیڅ نه زموږ پلیرانو په رینکینګ کې پټاو باندې 2016 کې مونږ یو برانډ شروع کو پی اس ال په نوم باندې راشن لس کاله مونږ خو زبردست تیر کړی دی 11th ایډیشن دی هغه کې به ان شاء الله ګورو چې نور حالات ان شاء الله کې دي چې دا کرکټ نور به هم پاکستان کې بهتر کیږي نوې ګراوندونه جوړیږي لګیا دي ګراوندونو کې امپروومنټس راځي لګیا دي دا چې کوم هاي مونږ ورته پرفارمنس سنټر جوړیږي لګیا دا د خیبر پختونخوا کې روان دی یو زلمی والا دلته کار کوي لګیا دي همدغه شانتي هر یو سنټر باندې هاي پرفارمنس سنټر روان دي نوې پلیران راځي د جونیئر لیول والا د انډر 12 نه والا تر ستا انډر 21 پورې نوې پلیران راځي نوې پلیرانو ته موقع ملاويږي پیسې پلیران ګټي نن سبا خدا دې چې برانډ دی او پاکستان کرکټ چې دی هغه برانډ دی ته ګوره پاکستانی پلیرانو نه بغیر استاد د بنگلاديش پریمیر لیګ چې دی هغه نه کامیابیږي سریلنکن پریمیر لیګ هغه نه کامیابیږي کیریبن پریمیر لیګ هغه اوس بیگ بیش کې چې کم غټ پلیران دی هغه ستاد رسالور پلیران دي چې هغه غزنه لوبه کوي سیوای یو شاداب دی واپس ټیم د پاره تار وغوښتو رضوان الته دی لوبه کوي لګیا دی بابر الته دی لوبه کوي لګیا دی استا کیپټن چې کم دی شاهین افریدی هغه غلطه دی حارث روف غوند پلیئر استا غلطه لوبه کوي لګیا دی ایون زمان خان دا غوي سره پاره شارټلی لالا ټایم کم دی استا ته حل سخکاری لایک T20 ورلد کپ دی لازمی خبره دی غټ ایونت دی او مونږ غواړو چې خطرې کې سره دی وشي نو تاسو ذهن کې سهل راځي لګي لایک آی سی سی ته لګ زړه هغه کولاول پکار دی یا سب مطلب داسې کېدی شي چې دا بنگلاديش والا مسله هم حل شي او نور دا میچونه هم په ټایم وشي او دا مطلب شیډیول مطابق دا ټورنمنت دی وشي څه طریقه کې ګوره د سمپل حل عمران دا صدقه شانتي راکټ ساينس نه دی آی سی سی چې هغه ته پکار دی چې هغه انټرنیشنل کرکټ کونسل جوړ شي انډین کرکټ کونسل د نه جوړي ایگزیکټلی هغه سوچ کوي انټرنیشنل کرکټ پرمختګ د پاره هغه چلته کینی تخپل میم زرما هر څه زما ولا هغه چې مایند سیټ سره دی فیصله نشي کولی څه گریوینسز دي د بنگلاديش پلیرانو گریوینسز دي فلحال حالات د سيدي چې هغه انډیا ته نشیتله او دا هایبرډ نظام څه نه مزیدار خبره ده چې آی سی سی په خپل هم ورته دا نشي ویل چې اوکې موږ تاسو سکیورټي ذمہواری اخلو تاسو لاړ راشه دام نشي ویل او نه وی یعنی بنگلاديش کو لاست ټایم کې بیا دا خبره مطلب اخی وکنه چې ور آی سی سی د زموږ ذمہواری واخلي زموږ د سکیورټي ذمہواری واخلي او هغه وی چې موږ الته به محفوظ یو موږ زو خو آی سی سی اوس دا هم نشي ویلې ولې چې آی سی سی د خپل هم پته ده د انډیا هم پته ده بهرحال جناب بالکل پته ده بالکل پته ده خپل مایند سیټ هم پته ده ایگزیکټلی دا څه دی جی او جناب کېدی شي اوس
ګورو چې دا 2026 پہلا چې کوم غټ ایونٹ دی د ICC T20 ورلد کپ 7 فروری نه به شروع کیږي او پہلا میچ به د پاکستان نیدرلینډز ترمنځ کیږي. ګورو چې هغه رزلټ به سره دی خو او کولمبو کې دی. یعنی دینه تاسو اندازه وکړئ چې د T20 ورلد کپ 2026 هوست چې دی هغه انډیا دی او چې پہلا کم میچ دی هغه انډیا کې نشته دی. نو دینه تاسو اندازه وکړئ چې کوم هغه د کرکټ څومره خراب کړی دی نو هغه نقصان اوس صرف کرکټ ته یا پاکستان ته نه دی چې اوس واپس هغه نقصان انډیا ته هم رسی. بهرحال جناب د پروګرام وخت ختمیږي. لالا ما سره موجود لالا ډیره مننه تاسو شکریا او ان شاء الله جناب تاسو سره ملاقات کیږي نیکسټ سنډے باندې. خپل د غیر چا پیر خلکو ډیر خیال ساتي. الله پاک.